आज होशियारपुर की सियासत में उस समय भूचाल आ गया जब कांग्रेस के सीनियर नेता ब्रह्मशंकर जिम्पा ने कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की नीतियों से खफा होकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। गौरतलब हो कि एक दिन पहले कांग्रेस ने निगम चुनाव के मद्देनजर सभी वार्डों के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें ब्रह्मशंकर जिम्पा का नाम नहीं था। श्री जिम्पा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ को अपना त्यागपत्र भेजा है। जिम्पा ने एक प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्री अरोड़ा मुझे मेयर के पद पर नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने मंत्री अरोड़ा पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे एकाधिकार करना चाहते हैं। इसके अलावा जिम्पा ने कहा कि मंत्री अरोड़ा एक बार खुद पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए हमारी संवाददाता ज्योत्सना विज की रिपोर्ट। अपने शहर की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें जागरण 24x7 न्यूज़। आगे देखिए कि इन्होंने अपना मेयर बनाना सीगा ते मैं इत्थे तक कहता सी मैं कोई अड़चन नहीं है, पार्टी का फैसला होगा, मैनू मंजूर है, मैनू सिर्फ सेवा करने का मौका, क्योंकि नहीं जी तुसीं उत्थे सेवा कर रहे हो उत्थे मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट दे विच तुसीं हुण मेरे को 10 बंदे लैके आए ने, किसी नूं बच्चों नूं कोई नौकरी लवाओ, मेरे को तो कोई पावर ही नहीं, सेवा मैं उत्थे की करनी। हाँ अपनी सेवा मैं जरूर कर सकता सीगा उत्थे, जे मैं अपनी सेवा करनी हुंदी ना जी तो मैं उत्थे फिट सीगा, कोई इदां दी गल नहीं है। मैनू जिन्होंने बंदे नूं 50-55 हज़ार रुपया खर्चा मिलता, सरकार की पंजाब सरकार की झंडी लगी आ, अमूमन बंदा राजनीति यही सोचता, तो मैं जरूर लोगों के सिर जाके नालियां साफ करानियां। मैं 7 वजे अपने वार्ड से निकलता रहा जिंदगी भर। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ? मैं एक तो मैनू हमेशा ये कहा भी तुसीं PSA DC तो रिजाइन कर दो, मैं उदों भी एग्री सका, पर मैं उस वेले रिजाइन तां नहीं किया भी मैनू ये मेरी टिकट क्लीयर कर देण, मैं रिजाइन दे दूंगा। लेकिन क्योंकि उन्होंने मनशा मैनू टिकट लड़ानी ही नहीं सी। एक 1979-80 तो जो बच्चा 9वीं 10वीं पढ़ता उदों की राजनीति वो सेवा जी चालू हुई वो पार्टी के लिए, यानी याद सिंह जी 1980 इलैक्शन लड़के गए हुशियारपुरों, मैं उन्होंने बूथ से बैठा सारे दे, किन्ना शौक होंदा बंदे नूं। उस वेले राजनीति हुंदी होर तरह की सीगी सेवा सी। मेरा डिसीजन ये है जी भी मैं इलैक्शन फाइट कर रहा और मैनू बहुत सारे बंदे का क्वेश्चन है भी तुसीं फाइट कर रहे हैं तो पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ मैनू करोगे कैंडिडेट फाइट। देखो जी अगर मैं इलैक्शन फाइट नहीं करता मकसद तो फिर वही वो अपने मकसद च कामयाब है, और मेरा मकसद है भी मैं लोगों नाल जुड़िया और मैं जुड़िया रहना चाहता। इंडिपेंडेंट लड़ोगे या किसी पार्टी दे सिंबल पार्टी देखो जी मैनू पार्टियां की बहुत अच्छी ऑफर है, लेकिन मैं फिलहाल जिहड़ा है अपना कंटेस्ट जिहड़ा है आज़ाद कर रहा। बड़ी अच्छी ऑफर सी और मैं तुहानूं दस देना चाहना जिस मेयर की कुर्सी से रोकण लई एड्डी मेहनत कर रहे हैं, पिछली पार्लीमेंट इलैक्शन दे विच मैं हुण राजनीतिक जिहड़ी पार्टी राज कर रही सी उन्होंने जी बड़ी स्पष्ट ऑफर सी, उन्होंने मेयर की ऑफर सी कि सानू ज्वाइन करो तो तुसीं आके उन्होंने को 30-31 मैंबर थे 32 उस वेले, तुसीं आके सीट पर बह सकते, 1 साल तुसीं मेयरशिप कर सकते हैं। और मेरी इन्हां मेरी लॉयल्टी का मुल अज मैनू ये आ मिलिया भी मैनू मेरी टिकट कट दी गई कि मैं कितना त्याग किया पार्टी रही। अज डॉक्टर राज जिहड़े है टिकट कमेटी के मैंबर है, मैं उन्होंने वो पार्लीमेंट का इलैक्शन लड़ रहा थी हुशियारपुर तो, मैं उन्होंने एक गल तो ओपनली कहनी चाहना, शायद वो वीडियो उन्होंने को पहुँचूगा जरूर देखोगे भी मैं इस करके नहीं की भी डॉक्टर राज कल मैं अगर उस वे ये काम करता तो उन्होंने लगना सी यार जिम्पे ने मेरे बेड़िया पट्टे पाए मेरी पार्लीमेंट के इलैक्शन मैं एडा मेरा बड़ा क्लीयर तरीका होंदा काम करन दा, मैं कभी बिल्कुल लुकोई नहीं जिंदगी दे विच। नहीं हुण कहंदे टकसाली कांग्रेसी भी तुहाडे नाल अंदर खाते नाल ही रले होए, वो भी निराश आ अरोड़ा साहब नाल अंदर खाते। टकसाली कांग्रेसी बहुत सारे है जी जिन्होंने मैं हुण उन्होंने नाम लैन लगा, बहुत सारे नाम है। मैडम हरभजन कौर जिहड़ी है उन्होंने वो बड़ी टकसाली कांग्रेसी और 3 तो 4 बारी मेरे ख्याल 3 बारी MC बने वो रविदास नगर उन्होंने अपना मुंडा जिहड़ा है वो टिकट उन्होंने क्लेम की सी, इदा होर भी कांग्रेसी है जिन्हें क्लेम की सी। हाँ जी पार्टी तो रिजाइन दोगे प्राथमिक सदस्य तो पार्टी तो रिजाइन की गल है जी, पार्टी तो रिजाइन समझो उसका कारण है कि पार्टी मैनू इस तो पहला कि पार्टी नूं मज़ा आंदा वो नज़ारा लैन ते मैं पार्टी का मतलब है ये पार्टी जिहड़ी है इत्थों अरोड़ा कांग्रेस तो इस्तीफा दे रहा मैं पार्टी तो
ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਲਿਖ ਕੇ, ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿੰਪਾ ਜੀ आपकी मौजूदा कोई पोस्ट हैगी कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੋਸਟ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰਈਏ ਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ 13 ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਰਈਏ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਿਆ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪੋਸਟ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ, ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਆਈਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਓਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮੇਰਾ ਵਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਟਾਈਟ, ਮੇਰਾ 90 ਤੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਰਣਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ? ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਕੁਝ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਪੈਨਲ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਪੈਨਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। तो फिर सर टिकट देना जाखड़ साहब का काम सी उन्होंने फाइनल करना। ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਤਾ ਭੇਜਿਆ ਹੀ नहीं ਕਿਉਂਕਿ किसी ने भेजा सी, मैं नहीं कंफर्म कर रहा भेजा सी कि नहीं भेजा कुछ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇਖੋ 1200-1300 ਕਾਉਂਸਲਰ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਰਈਏ ਦਾ ਮੈਂ ਰਈਏ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਟਾਈ 100% ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਦ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਟਾਣ ਨੂੰ। ਸਰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸੋਣਾ ਪੀਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਵਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਪਾ ਮੇਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਖੌਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਹੁਣ ਯਾਦ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੀ 500 ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 900 ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 650 ਵੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬਨ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ 2003 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2003, 2008, 2015। ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਤਕਰੀਬਨ 10-15-20 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਠਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਦੀ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣਾ
ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਨਰੇਸ਼ ਠਾਕਰ ਦੇ yes, ਖਿਲਾਫ, yes. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 234 38 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ। ਗਾਂ ਜੇ ਇਦਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਛਾ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ ਜੀ, 100% ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂਗੇ। ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਏਗਾ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੇਂ ਹੋਰ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ Support ਕਿਉਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲੜ ਰਹੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੜ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਨ ਸੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਪੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗਾ। ਜਿੰਪੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਾਂ ਖਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੂਰ ਰੱਖਾ ਜਾ ਸਕੇ। 100% ਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਗਾਵਤ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਛੱਡਦੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਗਿਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, 60 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਆ ਕੇ 57 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਖਾਵੇ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਅਗਰ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਗਰ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ AICC ਤੱਕ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ AICC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਟਵੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੀ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡਡ ਅਸਤੀਫਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਦਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫੜਿਓ ਹੱਥ 'ਚ। दोनों कांग्रेस से भी तो ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ PSI DC ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲੜ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ, ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹਦੇ 4-5 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਰਵਦਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਕਿੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ 50 ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਅਰੇ ਜਿੰਪਲ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਐਨਓਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵੀ ਜਿੰਪੇ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਐਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਦੀ। ਸਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਊਗੇ ਕਿਤੇ? सर ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲ ਗਈ ਮੇਰੇ ਚੁੱਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਆਸ ਰੱਖਦਾ। ਆਸ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਊ ਪਾਰਕ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ। 35 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦਾ ਅਮਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਰੇ ਚੜਿਆ, 10 ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ।
ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਫਾਈਟ? निचोड़ यही है कि आपने इस्तीफा दे दिया है और आजाद चुनाव लड़े। ਬਿਲਕੁਲ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਪਾ ਲੜੀ ਹੈ। ਜਿੰਪੇ ਨੇ ਕਦੀ ਬੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਸਰ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ MLA ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੈਲਕਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ MLA ਦਾ ਆ ਕੇ ਦਾਅਵਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ 2019 ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਜਿੰਪੇ ਨੂੰ ਲਾਇਲਟੀ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਾਈਟ ਹੁਣ ਫਾਈਟ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2003 ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ? ਇੱਕ